ஓகே. நம்ம சர்ச்ல வந்து ஃபைனான்ஸ் பேசுறது வந்து புதுசு கிடையாது. देखो, पैसों के ऊपर सिखाना हमारे कलीसिया में कुछ नई बात नहीं है। ஸோ ஆனா அப்பப்போ திரும்ப திரும்ப அந்த டாபிக் நம்ம வருவோம். ஹெல்த், ஃபைனான்ஸ்லாம் திரும்ப திரும்ப பேசுவோம். तो लेकिन वापस वापस जो है फाइनेंस के ऊपर, सेहत के ऊपर हम लगातार बार बार दोहराते रहेंगे। இதுக்கு முன்னாடி ஜான் காஸ்பல்ல வந்து படிச்சோம். इससे पहले जो है हम यूहन्ना की किताब से हम पढ़े थे। ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனான்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஜேக்கபோட லைஃப்ல இருந்து. अभी जो है याकूब के जीवन में से फाइनेंस यानी कि पैसों के ऊपर देखेंगे நம்ம हम। சர்ச்ல ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தா கூட திரும்ப ஒரு டைம் சொல்ல நான் விரும்புறேன். देखो, हमारे कलीसिया में हम पहले ही बता चुके, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार फिर बताऊं। ஏன்னா ஃபியூ பீப்புள் வந்து நியூவா இருக்காங்க. कुछ लोग जो है यहाँ पे नए हैं। நம்ம நல்லா ஆசீர்வாதமா இருந்தா தான் மத்தவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும். देखो, जब हम आशीर्वादित रहेंगे तभी हम दूसरों को आशीष का कारण साबित होंगे। ஸோ ஜெனிசிஸ் சாப்டர் 12 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து ஏப்ரஹாமுக்கு சொல்றாரு, यहाँ पे उत्पत्ति की किताब में 12वां अध्याय में यहाँ पे अब्राहम से परमेश्वर कह रहे हैं, ஐ வில் bless you and make you a blessing. मैं तुझे आशीष करूंगा और तुझे मैं आशीष का कार्य साबित करवाऊंगा। நான் உன்னை ஆசீர்வதித்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா வைப்பேன் मैं அப்படின்ற. तुझे आशीष करूंगा, अनेकों लोगों के लिए मैं आशीष का कारण तुझे साबित करवाऊंगा। ஆண்டவர் உங்களை நல்லா bless பண்ணி வச்சிருக்காரு. देखो, परमेश्वर तुम्हें अच्छा आशीष करके रखे அதை हैं பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். और इसके ऊपर ही हम देखने वाले हैं आज। நீங்க நல்லா பணத்துல இருந்தா தான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். देखो, अच्छे आशीषिक रहेंगे, पैसे वाले रहेंगे, तभी आप दूसरे को आशीष कर सकते हो ना। நிறைய பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டலாம். बहुत सारे बच्चों को आप फीस भर सकते हो। எத்தனையோ ஏழை பிள்ளைங்களோட கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கலாம். कितनी सारी गरीब लड़कियों के बच्चों के जो है विवाह करा सकते हो आप। எத்தனையோ பேரோட ஹாஸ்பிட்டல் பில்ல பே பண்ணலாம். कितने सारे लोगों के हॉस्पिटल के बिल भर सकते हो आप। சோ நீங்க நல்லா இருந்தா தான் 4 பேருக்கு உதவி பண்ண முடியும். देखो, अगर आप अच्छे रहोगे तभी तो आप 4 लोगों की मदद कर पाओगे ना। ஹாஸ்பிட்டல் பில் பே பண்றதெல்லாம் சின்ன விஷயம். ஹாஸ்பிட்டலே கட்டுறத பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். देखो, हॉस्पिटल का बिल भरना वो छोटी बात है, लेकिन अभी तो हमें जो है हॉस्पिटल को बनाने के बारे में सोचना चाहिए। நல்ல சுத்தமா நீட்டான கிளீனான ஜனங்களுக்கு சேவை செய்யற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல கட்டணும். एक अच्छा साफ सुथरा लोगों की सेवा करने वाला एक हॉस्पिटल बनानी चाहिए हमें। சோ நீங்க நல்லா இருந்தா தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும். देखो, अगर आप अच्छे रहोगे तभी वो सब कर पाओगे ना। நாம் நிறைய பேருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் நம்மள bless हम பண்றாரு. बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण साबित, तो इसीलिए परमेश्वर हमें रखे हैं। இன்னொரு ரீசன் நான் ஏன் அடிக்கடி ஃபைனான்ஸ் பத்தி திரும்ப திரும்ப டீச் பண்றேன்னா, और एक बात है, क्यों मैं बार बार ये पैसों के ऊपर सिखाता हूँ। நான் இந்த ஸ்டோரி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். देखो, मैं ये कहानी पहले ही आपको बता चुका என் हूँ। ஃப்ரெண்ட் பாஸ்டர் ஃபிலிக்ஸ் मेरा दोस्त जो है पास्टर फिलिक्स है ஒரு ना, இடத்துல கேட்டாராம், एक जगह में उन्होंने पूछा, என்கிட்ட 2 சர்மன் இருக்கு, எது உங்களுக்கு வேணும்? मेरे पास 2 प्रचार है यानी कि सरमन है, मैं दोनों में से कौन सा आपको बताऊं। ஒன்னு வந்து பணத்தை பத்தி, एक है पैसों के ऊपर இன்னொன்னு வந்து கடவுளை பத்தி. और दूसरा जो है वो परमेश्वर के ऊपर है। எதை பத்தின்னு और किसके बारे में आपको सुनना நம்ம है। சர்ச்சில் தான் எல்லாரும் ஆவிக்குரிய ஜனங்க. हमारे कली सारे लोग बड़े ही आत्मिक है ना। நான் நம்ம சர்ச்னா நான் நம்ம சர்ச்சில் பொதுவா சொல்றேன், கிறிஸ்டியன்ஸ் சர்ச்சில். देखो, मेरा कलीसिया बोले तो मेरा कलीसिया की बात नहीं कर रहा, हमारा है, मतलब जो सामान्य तौर पे हर एक कलीसिया होता है वो कलीसिया की बात कर रहा हूं। எல்லாரும் கடவுளை பத்தின்னு கை तो தூக்கணும். सभी लोग चिल्लाने लगे, परमेश्वर के बारे में सिखाओ, परमेश्वर के बारे में सिखाओ करके। ஸோ உடனே என் ஃப்ரெண்டு கேட்டாரு, तो तुरंत मेरे मित्र ने पूछा, மண்டே டு சாட்டர்டே எதை பத்தி நீங்க அதிகமா யோசிக்கிறீங்க? मंडे से लेके सैटरडे तक आप ज्यादातर किसके बारे में सोचते हो। கடவுளை பத்தியா பணத்தை பத்தியா? पैसों के बारे में या तो फिर परमेश्वर के बारे में सोचते हो। எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க? பணத்தை பத்தி தான். तो सभी लोगों ने कहा कि हम तो पैसों के बारे में सोचते हैं, ஏன்னா மண்டே டு சாட்டர்டே பணத்தை பத்தி கவலையில ஜனங்க நிறைஞ்சிருக்காங்க. क्योंकि जो है मंडे से लेके सैटरडे तक जो है लोग सब पैसों के बारे में ही चिंता में बैठे हैं। எப்படி பணத்தை கட்டுறது, कैसा पैसा भरना है, எப்படி பணத்தை சம்பாதிக்கிறது, कैसे पैसे कमाना है, ஏதோ ஒரு விதத்துல பணத்தை பத்தியே யோசிக்கிறாங்க. कैसे तो कोई तो तरीके से पैसों के ऊपर सोचते ही है। அப்ப இவர் கேட்டாரு, तो इन्होंने மண்டே டு சாட்டர்டே வரைக்கும் பணத்தை பத்தி யோசிப்பீங்க, சண்டே வந்த உடனே உங்களுக்கு கடவுளை பத்தி கேட்கணுமான்னு. तो ये बोलने लगे, तो सोमवार से लेके यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक तुम पैसों के बारे में सोचते हो और संडे आते हो तुम केवल संडे के दिन परमेश्वर के बारे में सोचते हो। உங்களுக்கு கேட்கணுமா அவரை क्या பத்தி? तुम उनको उनके बारे में सुनना है क्या। நான் சண்டேல பணத்தை பத்தி பிரசங்கம் பண்ணுவேன், देखो, मैं संडे जो है परमेश्वर के बारे में प्रचार பணத்தை करूंगा, பத்தி.
मैं संडे पैसों के बारे में प्रचार करूंगा, அப்பதான் நீங்க சண்டே டு சண்டே கடவுளை பத்தி யோசிப்பீங்க. फिर उसके बाद जो है मंडे से लेके सैटरडे तक परमेश्वर के बारे में सोच पाओगे। நான் ஏன் இப்ப பணத்தை பத்தி பேசுறேன்னா, मैं क्यों यहाँ पे पैसों के बारे में बोल रहा हूँ? பணத்தை பத்தி கவலைலாம் நீங்கி கடவுளை பத்தி நிம்மதியா யோசிக்கிற அளவுக்கு நீங்க வரணும். देखो, परमेश्वर के बारे में सोचने से आप जो है பணத்தை பத்தி கவலைலாம் உங்களுக்கு நீங்கி पैसों के बारे में चिंता सब हटकर கடவுளை பத்தி யோசிக்கிற நிலைமைக்கு நீங்க வரணும். परमेश्वर के बारे में यानी केवल परमेश्वर के बारे में सोचने के लेवल पे आपको आना है। பணத்தை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாம पैसों के बारे में सब चिंता किए बिना கடவுளை பத்தி யோசிக்கிற நிலைமைக்கு நீங்க வரணும். केवल परमेश्वर के बारे में सोचने का वो स्तर पे आपको आना है। அதுக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு பணத்தை பத்தி போதிக்கிறது. इसीलिए बड़े तकलीफ उठा के पैसों के बारे में हम आपको सिखा रहे हैं। சோ எல்லாரும் ரெடியா பணத்தை பத்தி क्या கேட்கறதுக்கு? सभी लोग तैयार हो पैसों के बारे में सीखने के लिए? ஒரு நிமிஷம். சோ எல்லாரும் ரெடியா கேட்கறதுக்கு? क्या सभी लोग तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? சோ எல்லாரும் நோட்டு பெண்ணை வச்சுங்க. तो सभी लोग एक किताब और पेन लेकर வேணா बैठे। ஒரு 2 மினிட்ஸ் நான் டைம் தரேன். आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। நோட்டு பென் எடுத்துக்கலன்னா தயவு செய்து டக்குன்னு எடுத்துங்க. अगर किसी के पास पेन और किताब नहीं है तो मेहरबानी करके ढूंढ लेके आ जाए। ஃபுல் சர்மனை எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல. सारा जो प्रचार हमने किया है वो लिखने की जरूरत नहीं है, முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் எழுதிங்க. सिर्फ जो महत्वपूर्ण है वो पॉइंट को आप लिख ले அந்த பாயிண்ட திரும்ப திரும்ப பாருங்க. और முடிஞ்ச वो பிறகு जो पॉइंट है आप बार बार देखते रहे जितना हो सके எதெல்லாம் उतना। நீங்க ஏற்கனவே கரெக்டா செய்றீங்களோ உங்களுக்கே கை தட்டிங்க. अगर तुम पहले से ही ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप के लिए थाली बजा ले। எதெல்லாம் செய்யலையோ அதை மார்க் பண்ணி இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு செய்யுங்க. अगर जो चीज आप नहीं करते हो तो आप उसे मार्क करें और ध्यान दे कि आप वो करे करके। சரி எல்லாரும் வசனத்துக்குள்ள போலாமா? तो क्या हम सब लोग परमेश्वर के वचन में जाए क्या? ஓகே திரும்ப ஆதி ஆகமம் उत्पत्ति की किताब की ओर देखेंगे। 30வது அதிகாரம் 30वां अध्याय 27வது வசனம். 27 नंबर का वचन। ஆதி ஆகமம் 30 उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 27. 27 नंबर का वचन। Genesis chapter 30 उत्पत्ति का किताब 30वां अध्याय verse 27. 27 नंबर का वचन। நான் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். அப்பொழுது லாபான், உன் கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைத்ததேயானால் நீ இரு, உன் நிமித்தம் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார் என்று குறிப்பினால் அறிந்தேன். लाबान ने उससे कहा, यदि तेरे दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से ही मुझे आशीष दी है। அப்படியே இன்னொரு வசனத்தையும் வாசிடுவோம். हम दूसरे वचन भी पढ़ लेंगे। எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். इफिसी की किताब पहला अध्याय 3 नंबर का वचन। Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसी की किताब पहला अध्याय 3 नंबर का वचन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। அதாவது இந்த ரெண்டு வசனத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, तो ये 2 वचन के द्वारा हम क्या जान सकते हैं? முதல் வசனத்துல என்னன்னா, पहला वचन में क्या है? யாக்கோபு பயங்கரமா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறான். अब यहाँ पे याकूब जो है बहुत आशीषित हो चुका है, ஆனா அவன் வாழ்க்கையில பெரிய ஆசீர்வாதம் பிராக்டிக்கலா ஒண்ணும் காணோம். लेकिन उसके जीवन में प्रैक्टिकली उसके जीवन में आशीष हुआ है नहीं, उसको नहीं पता। இல்ல नहीं है उसके जीवन में। ஆனா அவங்க மாமனார் அவர் நிமித்தமா லாபான் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்காரு. लेकिन याकूब के जरिए से लाबान को पता है कि वो बहुत आशीषित हो चुका है। லாபான் சொல்றாரு, लाबान आके कहते हैं, லாபான் அவரோட பாஸ் கூட अभी लाबान जो है उनके मालिक भी है। சொல்றாரு, நீ என்னை விட்டு போகாத,
உன்னால நான் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்றத அனுபவத்தின் மூலமா அறிந்திருக்கிறேன். लाबान आके उनसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जा, क्योंकि मैंने मेरे अनुभव से जान लिया है कि मैं तेरे वजह से आशीषित हुआ हूँ। யாக்கோபு மூலமா யாக்கோபோட பாஸ் வந்து பயங்கரமா ப்ராஸ்பரஸ் ஆயிருக்காரு. देखो याकूब के जरिए से याकूब का जो बॉस है वो जबरदस्त आशीषित हो चुका ஆனா है, யாக்கோபு ஒண்ணுமே இல்லாம ஏழையா இருக்கான். लेकिन यहाँ पे याकूब जो है कुछ भी नहीं, सा गरीबी जैसा बैठा है। ஏழையா இருக்கிறதுனால அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் இல்லைன்னு நினைக்க கூடாது. अभी ये बहुत गरीबी में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको आशीष नहीं, ऐसा नहीं है, அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். वो आशीषित ही है, ஆனா அந்த ஆசீர்வாதத்தை மெட்டீரியலைஸ் ஆக்க தெரியாம இருந்திருக்கான். लेकिन वो आशीष को जो है वो किस तरीके से प्रकट करे करके उसको नहीं पता। ஆ? யாக்கோபோட அப்பா வந்து அவனை ஆசீர்வதிக்கிறாரு. यहाँ पे याकूब के पिता जो है उसे आशीष करते हैं। அவர் சொல்ற ஆசீர்வாதத்தை சிம்பிளான லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா, उन्होंने जो आशीष किया एक सरल सा एक भाषा में अगर कहे तो உனக்கு சாப்பாட்டுக்கு எந்த குறையும் இருக்காது. तुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। அடுத்தது சொல்றாரு, எல்லா ஜனங்களும் உன்னை சேவிப்பாங்க. और दूसरा वो कह रहे हैं सारे लोग तेरी सेवा करेंगे, அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் யாக்கோப் மேல இருக்கு. और इस प्रकार का आशीष उस याकूब में था। அவங்க அப்பாவோட ஆசீர்வாதம் மட்டும் இல்ல, கடவுளுடைய ஆசீர்வாதமும் யாக்கோப் மேல और இருக்கு. याकूब के पिता का ही आशीष नहीं बल्कि परमेश्वर का भी आशीष याकूब के ऊपर है। ஆ? ஆனா யாக்கோபு கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. लेकिन यहाँ पे याकूब के पास कुछ भी नहीं। ஆனா யாக்கோபு மேல இருக்கிற பிளெஸிங்ல லாபான் பயங்கர ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கான். यहाँ पे याकूब के ऊपर जो आशीष है उस आशीष के कारण जो है लाबान को जबरदस्त आशीष मिला சில है। நேரத்துல உங்க நிமித்தமா உங்க பாஸ் பயங்கர பிளெஸ்டா இருப்பார். कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वजह से आपके बॉस को जबरदस्त आशीर्वाद मिला சில होगा। நேரத்துல உங்க நிமித்தமா உங்க ஃபேமிலிக்கே பெரிய பிளெஸிங் வந்திருக்கும். कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके वजह से आपके परिवार को आशीष मिला होगा, நீங்க நிறைய பேருக்கு பிளெஸிங்கா இருந்திருப்பீங்க. और आपके वजह से आप जो है बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण साबित हुए होंगे, ஆனா உங்க வாழ்க்கையில சில கஷ்டங்கள் இருக்கும். लेकिन आपके जीवन में कुछ मुश्किलें होंगी। இப்போ அந்த கஷ்டங்கள்லாம் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில எப்படி பெரிய பிளெஸிங்ல வாழ்றதுன்னு தான் சொல்லி கொடுக்க போறோம். अभी यहाँ पे वो मुश्किल से बाहर आने के लिए, तकलीफ से बाहर आने के लिए आप कैसे आपके जीवन में आशीष को लेकर उसके बारे में हम சோ सिखाने இன்னைக்கு वाले हैं। இன்னைக்கு வந்து வெறும் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். हम अभी जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देंगे, சோ அதுல சில காரியத்தை நம்ம எழுதிக்கணும். और कुछ बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। சோ முதல்ல நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, सबसे पहली बात आज हम क्या देखने वाले हैं। ஜேக்கப் வந்து பிளெஸ்டா இருந்தா கூட, பிளெஸிங்ஸ் வந்து அவன் மேல இருந்தா கூட, देखो याकूब के ऊपर आशीष है तो भी அவரோட வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்துச்சு. उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, கையில ஒண்ணுமே இல்ல. हाथ में कुछ भी नहीं, மனைவி பிள்ளைங்களை தவிர அவருக்குன்னு சொந்தமா ஒண்ணுமே கிடையாது. बीवी बच्चों के अलावा उनके जीवन में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। சோ அவர் இப்படி வந்து மேல போனாரு. तो आगे वो कैसा बढ़े, அத ஷேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி उसे बोलने से पहले பணத்தை பத்தி சில பேசிக்கான காரியங்களை நான் சொல்ல போறேன். पैसों के ऊपर कुछ बेसिक यानी बुनियादी बातों को मैं आपको சோ बताने அது वाला என்னன்னா हूं। ஃபைனான்சியல் பேசிக்ஸ். वो उसे कहते हैं विविध या वित्तीय वित्तीय कह सकते हैं, या फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी आप बोल सकते பிளெஸிங் இல்ல பேசிக்ஸ். हो। बेसिक्स அடிப்படை हाँ हाँ பணத்தை பத்தி Financial அடிப்படையான ஒரு basic. காரியம். ஃபைனான்சியல் பேசிக்ஸ். फाइनेंशियल बेसिक्स। ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், पहली बात, முதலாவது सबसे पहला, எழுதுகிறவங்க எழுதிங்க. जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें। ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் லெசன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது பணத்தை பத்தி என்னன்னா, सबसे पहला बेसिक लेसन फाइनेंस के ऊपर क्या है, வேல்யூ மணி. वो है पैसों का कदर करना। நம்ம என்ன பண்ணணும், பணத்தை மதிக்கணும். हमें पैसों का कदर करना है, என்ன சொல்லுங்க, பணத்தை வேல்யூ பண்ண தெரியணும். पैसों का कदर करना जानना है। கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து நல்லா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க, கடவுளோட ஆசீர்வாதம் அவங்க மேல இருக்கு. देखो मसीह लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीष जबरदस्त है, ஆனாலும் ஒண்ணு இல்லாம இருப்பாங்க. लेकिन फिर भी कुछ नहीं, सब बैठे रहते हैं। கிறிஸ்டியன்ஸ் கிட்ட பொதுவா பணமே கிடையாது. देखो हाल ही में देखा जाए तो मसीह लोगों के पास पैसा नहीं होता है। ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, वो क्यों बोले तो, எப்ப பார்த்தாலும் பணம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டே இருக்குது. क्योंकि ये हमेशा ये कहते हैं ना हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। இவங்களோட பாட்டு எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, इनके गीत पता है कैसे होंगे, நிறைய எனக்கு பொண்ணும் வேண்டாம் பொருளும் வேண்டாம், இயேசு மாத்திரம் போதும். मुझे सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे केवल यीशु ही चाहिए। ஆண்டவரே உங்க ஜெபம் பண்றதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, इनका प्रार्थना पता है कैसा होता है, ஆண்டவரே எனக்கு வெள்ளியும் பொண்ணும் காரோ பங்களாவோ நான் கேட்கலாம் ஆண்டவரே. मुझे सोना चांदी कार बंगला ये सब
हमने नहीं मांगा परमेश्वर, ஆத்துமாக்களை தாரும் கத்தாவே. बस मुझे आत्माएं दे दो पिता। காசு பணம் முக்கியம் இல்ல. पैसा वैसा कुछ जरूरी नहीं है। இப்படியே சொல்லி 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 தரித்திரத்துல போயிட்டாங்க கிறிஸ்தவ. ऐसा ही बोल बोल के पनौती में आ गए हैं ये लोग। பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேரா இருக்கிறது. ये कहते हैं पैसों का जो आस है यही सारे बुराई का जड़ है। Money is the root of all evil. ये जो है पैसों का प्रेम जो है सारे बुराई का जड़ है ये। இத சொல்லி சொல்லியே தரித்திரமான ஜனங்களுக்கு அளவே கிடையாது. देखो ऐसा बोल बोल के दरिद्र यानी कि पनौती हुए ना, उसमें कोई भी सीमा नहीं, इतने लोग पनौती में डूबे हैं। இதுல வேற என்னன்னு தெரியல, பணத்தை பத்தி நிறைய பேர் நெகட்டிவாவே காட்டிக்கிட்டு और இருப்பாங்க. पता नहीं क्यों ये हमेशा बहुत सारे लोग जो है पैसों के बारे में नकारात्मक बातें दिखाते रहते हैं। பணக்காரங்க வாழ்க்கையில எல்லாம் நிம்மதியே இல்ல. पैसे वालों के जीवन में सुकून ही नहीं நம்ம है। ஏழைங்க வாழ்க்கையில ரொம்ப நிம்மதி இருக்குதா? और फिर गरीबी के जीवन में जो है अच्छे सुकून है क्या? பணக்காரங்களுக்கு எல்லாம் வியாதி வந்திருக்கும். जो पैसे वाले होते हैं उनको बहुत सारे लोगों को बीमारी मिलती है। அவனுக்கு அது வியாதி வந்தா ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு அவங்க கையில செலவுக்கு காசு இருக்குது. நம்மளுக்கு வியாதி வந்தா அது கூட கிடையாது. अरे अगर वो बीमार हो जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बस पैसे तो होते, लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए भी पैसे है क्या? வெளிநாட்டுல போயிட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க. बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, ट्रांसप्लांट जो है वो करके आ जाएंगे। ट्रांसप्लांट करके आ जाएंगे। ஏதாவது பார்ட்ஸ் ஆர்கன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அதை போய் மாத்திட்டு வந்துருவாங்க. अगर शरीर का कोई अंग खराब हो गया, बिगड़ गया, उसे जाएंगे और बदल कर आ जाएंगे। நம்ம கையில காசு இல்லைன்னா நம்மளால அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, பணத்தை பத்தி நெகட்டிவா பேசிக்கிட்டே இருக்கு. क्योंकि पैसों के बारे में हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं। நான் சொல்றேன், முதல்ல அதை நிறுத்துங்க. मैं कहता हूँ देखो, सबसे पहले सब बोलना रोक दे। பணம்லாம் முக்கியம் கிடையாது. पैसा सब जो है महत्वपूर्ण नहीं है। பாருங்க, அது எப்ப சொல்லணும்னா, देखो ये सब पता है क्यों बोलना, कब बोलना चाहिए? ஜனங்களா பணமா அப்படின்னு வரும்போது ஜனங்க தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லணும். देखो पैसा या इंसान दोनों में से कौन आपको जरूरी बोलेंगे तो आपको ये कहना है कि मुझे लोग जरूरी है। சும்மாவே பணத்தை நீங்க மரியாதை இல்லாத பேசக்கூடாது. हमेशा जो है ऐसे बैठे बैठे पैसे को इज्जत नहीं दिया जाता है, वैसा आपको नहीं बोलना चाहिए। பணம்லாம் முக்கியம் கிடையாது. पैसा जरूरी नहीं है। பணம்லாம் முக்கியம் கிடையாது. पैसा जरूरी नहीं है। நீங்க எதெல்லாம் முக்கியம் இல்லன்றீங்களோ அதெல்லாம் உங்களை விட்டு தூரம் போயிடும். देखो तुम जो कुछ चीजें जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है बोलेंगे तो वो सब आपको छोड़कर दूर जाता रहेगा। உங்க வீடு இருக்கு. देखो आपके पास एक घर है, समझो। எதெல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம் நினைக்கிறீங்களோ, जो कुछ चीजें आपको जरूरी है करके आप सोचते हो, அதெல்லாம் உங்க வீட்டு பக்கத்துல உங்க பக்கத்துலயே வச்சிருப்பீங்க. तो आप क्या करते हो, जो चीज आपको जरूरी है वो सब आपके नजदीक में आप रखते हो। எதெல்லாம் முக்கியம் இல்லையோ, जो कुछ चीजें आपको जरूरी नहीं है, மேல பர்ண மேல ஷெல்ஃப்ல தூக்கி மேல போட்டு जो है कोट माला होता है या कोई रैक होता है कहीं कोने में, ऐसा ऐसा उठा के आप डाल देते हो। இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டா உங்க பக்கத்துலயே இருக்கும். जो कुछ महत्वपूर्ण है वो आपके करीब में रखते हो आप। இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையோ உங்களை விட்டு தூரம் இருக்கும். जो कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है वो आपसे दूर रखते हो आप। பணம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னீங்கன்னா பணம் உங்களை விட்டு தூரம் போயிடும். देखो पैसा जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं ऐसा बोलेंगे तो वो आपसे दूर ही रहेगा। இருக்கிற காசும் ஓடி போயிடும். और जो आपके पास है वो पैसा भी आपको छोड़कर चला जाएगा। ஏதாவது ஒரு நஷ்டம் ஏற்படும். कुछ ना कुछ नुकसान होगा। திடீர்னு கார் ரிப்பேர் ஆயிடும். अचानक कार रिपेयर हो जाएगा, बाइक रिपेयर आइடும், बाइक रिपेयर हो जाएगा, फ्रिज रिपेयर आइடும், फ्रिज रिपेयर हो जाएगा, ஏசி ரிப்பேர் ஆயிடும், एसी रिपेयर हो ஏதாவது जाएगा, லாஸ் வந்துரும். कुछ भी जो है नुकसान आ சோ जाएगा। பணம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னா சொல்லாதீங்க. इसीलिए पैसा जरूरी नहीं है ऐसा मत बोलो। பணத்தை கேர்லெஸ்ஸா நினைக்கிறது, और पैसों को जो है लापरवाही समझना, இந்த டிராமா எல்லாம் விட்டுருங்க. ये नाटक छोड़ दो। என்ன டிராமானா, क्या ड्रामा बोले तो? ஆண்டவரே எனக்கு வெள்ளிய பொண்ணும் வேணாம் हे ஆண்டவரே, परमेश्वर मुझे सोना चांदी नहीं காரோ चाहिए, பங்களாவோ கேட்கலாம் मुझे ஆண்டவரே, कार बंगला नहीं चाहिए, ஆத்துமாக்களை தாரும் बस मुझे आत्मा दे दो, बस बस उतना ही, இயேசு மாத்திரம் போதும் எனக்கு. यीशु ही काफी है बस। இந்த மாதிரி டிராமா பண்ணி ஜெபம் பண்றதுக்கு கிறிஸ்தவங்க குறைஞ்சவங்களே கிடையாது. और ऐसा प्रार्थना करके ड्रामा करने में ये मसीह लोग कुछ भी कम नहीं है इसमें। ஆண்டவர் உங்களை வெள்ளி பொண்ணு சகலவித ஐஸ்வர்யத்தினால ஆசீர்வதிக்கிறார். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? परमेश्वर ये कह रहे हैं ना कि मैं तुझे सोना चांदी हर एक आशीष से मैं तुझे आशीष करूंगा बोलेंगे, तो आपको क्या समस्या है उस बात से? So, பணத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. इसीलिए पैसों का कदर करो। பணம் முக்கியம். पैसा जरूरी है, பணத்தை மதிங்க. पैसों की इज्जत दो, பணத்து மேல கவனம் செலுத்துங்க. पैसों के पर ध्यान दो। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? உங்க நோட் எல்லாம் கசக்காதீங்க. आपके पैसों को ऐसे दबा के चूर चूर करके ऐसा मत रखो। சும்மா
சும்மா ஹேண்ட் பேக்ல போட்டு அப்படியே டம்ப் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க. और ऐसे ही वो पैसे को उठाओ, आपके बैग में उठा के फेंकने के जैसा मत रखो, एक कचरे की तरह ஹேண்ட் मत பேக்ல रखो। சும்மா போட்டு டம்ப் பண்ணி வைக்காதீங்க. और हैंड बैग के अंदर ऐसे उठा के डाल के मत रखो, பாக்கெட்ல சும்மா சொருவிக்காதீங்க. और पैकेट के अंदर ऐसे घुसा के मत रख दो அதை कुछ भी। எடுத்து அழகா வச்சு மடிச்சு பத்திரமா வைங்க. பர்ஸ்ல வச்சாலும் ஹேண்ட் பேக்ல வச்சாலும் பாக்கெட்ல வச்சாலும் பத்திரமா வைங்க. उसे लो और अच्छे से खोलो, खोल के अच्छे प्यार से अंदर बराबर लेवल से उसे रखो। சில நேரத்துல அதை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் பாருங்க. और कभी कभी जो है उसे उठाओ, उसे खोलो और थोड़ा देर उस पैसों को देखो, அதுக்கு மரியாதை கொடுங்க. उसे थोड़ा सा अहमियत दो, நான் इज्जत दो। சொல்றேன் பணத்துக்கு மரியாதை கொடுங்க. मैं कहता हूँ देखो, आप उस पैसों का कदर करो। அந்த பணம் இல்லனா உங்களை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. अगर वो पैसा आपके पास नहीं है तो तुम्हें कोई इज्जत नहीं அந்த करेगा। பணம் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு மரியாதை. वो पैसा तुम्हारे पास रहेगा तभी तुम्हारी इज्जत होगी। அதனால அந்த பணத்துக்கு மரியாதை கொடுங்க. इसीलिए वो पैसों का आदर करो, பணத்தை வேல்யூ वो பண்ணுங்க. पैसों का कदर करो। பணம் முக்கியம் நினைங்க. ऐसा जरूरी है, सोचो। நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है हम क्या சோ कह रहे हैं? ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனான்சியல் பேசிக் லெசன் வந்து பணம் முக்கியம். सबसे पहला फाइनेंशियल बेसिक में ये पहली बात है। கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்கலாம். परमेश्वर आपको आशीष किए होंगे சகல ஆசீர்வாதம் உங்க மேல இருக்கும். और जबरदस्त हर एक किस्म का आशीष आपके ऊपर है, ஆனா रहेगा। பணம் முக்கியம் இல்ல, பணம் முக்கியம் இல்லன்னு இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா எந்த பணமும் உங்க கையில நிக்காது. लेकिन अगर आप लगातार ये कहते रहोगे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बार बार अगर कहते रहोगे तो पैसा आपके पास சோ नहीं நம்பர் 1 आएगा। வேல்யூ மணி. सबसे पहली बात जो है पैसों का कदर करो। நம்பர் 2 दूसरा பட்ஜெட்டிங். बजटिंग। பணத்துக்கு வந்து என்ன சொல்றது, பட்ஜெட் போடணும். देखो पैसे का जो है आपको बजट डालना है, ரொம்ப முக்கியம். वो बहुत जरूरी है। இது வந்து நிறைய பேருக்கு கஷ்டம், எத்தனை முறை சொன்னாலும் செய்யறது கஷ்டம். देखो ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है, कितनी बार बोलते हैं बजट लिखो तो उन्हें मुश्किल होता है। குறிப்பா பெண்கள் வந்து பட்ஜெட் போடணும். और खास करके जो महिलाएं होती है वो लोग बजट डालना ही होगा। உங்க கணவர் வந்து உங்க கையில காசு குடுக்கறாரோ இல்லையோ, ஆனா பட்ஜெட் உங்க கையில இருக்கணும். तुम्हारे पति तुम्हारे हाथों में पैसा देते हैं या नहीं देते, लेकिन खासकर बजट जो किताब में लिखते हैं वो ज्यादा जरूरी है। உங்க கையில நிறைய பணம் வருதோ இல்லையோ, பட்ஜெட் உங்க கிட்ட இருக்கணும். तुम्हारे हाथों में बहुत पैसा आता है या नहीं आता, लेकिन आपके हाथों में वो बजट जो है लिखना जरूरी है। சோ மாசம் கணக்கு எவ்வளவு செலவு தேவைப்படுதுன்றத நீங்க எழுதி வைக்கணும். हर महीना कितनी पैसों की जरूरत है, क्या जाना है, किसको देना है, वो सब लिखना बहुत जरूरी है। என்னென்ன முக்கியமான செலவு இருக்கு, பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதுன்னு எழுதி வைக்கணும். जो जो जरूरी पेमेंट करना है उसे आपको लिखना जरूरी है। சிலருக்கு காசு வந்துச்சுன்னா தலைக்கால் புரியாது. कुछ लोगों के पास पैसा आएगा तो उनको समझ में नहीं आता इस पैसे का क्या மாசம் करें, சம்பளம் வந்துச்சுன்னா ஒண்ணும் புரியாது. और पैसा अगर महीने का पैसा उनके हाथ में है तो उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। டக்குன்னு போயிட்டு கடையில போயிட்டு வாங்கறதுக்கு நினைச்சு ஒண்ணு வாங்கணும்னு நினைச்சு போயிருப்பாங்க, தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. वो लोग पैसा लेके दुकान तो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें ये खरीदना है, लेकिन जो सोचते हैं वो खरीदे बिना दूसरा कुछ तो जो फालतू है वो चीज खरीद के आ जाते हैं। முக்கியமான ஒரு பொருளை வாங்க போயிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. जो चीज महत्वपूर्ण है वो खरीदने के लिए तो जाते हैं, लेकिन जो जरूरत नहीं है वो चीजें खरीद के आ जाते हैं। நம்ம பட்ஜெட் போடலன்னா நம்ம பணம் எப்படி போச்சு எங்க போச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. जब हम बजट नहीं लिखेंगे तो हमारा पैसा कहाँ गया और कैसे गया हमें पता नहीं சில चलेगा। டைம்ல நம்ம உட்கார்ந்து யோசிப்போம், कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं ஐயோ இவ்ளோ பணம் எங்க போச்சு, अरे इतने पैसे थे ना, अचानक कहाँ चले गए इतने पैसे, எதுல அவ்வளவு செலவு பண்ணோம். किसमें तो हम ऐसा खर्चा ஏன்னா நம்ம किए? பட்ஜெட் போடல, செலவு பண்ணதை எழுதி வைக்கல. क्योंकि हमने बजट नहीं डाला और जो खर्च किए उसके बारे में हम लिखे नहीं, அப்ப நம்மளுக்கு வந்து எங்க காசு போச்சுன்னே தெரியாது. तो इसीलिए जो हमारा पैसा कहाँ गया, किस जगह से गया, हमें पता नहीं चलेगा। பட்ஜெட் போடுறதுன்றது வந்து बजट जो डालते हैं ना ரொம்ப முக்கியம். वो बहुत ज्यादा जरूरी है। பணத்தை எங்க போனோம், பணத்துக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்கறது தான். देखो पैसा कहाँ जाना है, वो पैसे को हमें डायरेक्शन देना है। இப்போ எனக்கு காசு வந்துச்சுன்னா, சம்பளம் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி முக்கியமான செலவு எங்களுக்கு இருக்குன்றதுக்கு பட்ஜெட் போடணும். देखो अभी ये पैसा आएगा और ये पैसा जो है यहाँ पे खर्च करने जाना है, यानी कि इसको देना है उसको देना है, हमें वो लिख कर रखना है। பட்ஜெட் போடுற ஆட்கள் வந்து பணத்தை நல்லா நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க, மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. जो बजट लिखता है ना वो इंसान जो है बड़े तौर तरीके से प्रबंध रखेंगे। நீங்க பட்ஜெட் போடுற எந்த பெண்ணும் கஷ்டத்துல இருக்கிறத பார்க்கவே முடியாது. देखो जो भी महिलाएं बजट लिखती है वो महिलाएं तकलीफ उठाए करके आप देख नहीं सकते। பணத்துல கஷ்டப்படுறத பார்க்க முடியாது. पैसों की रीति में तकलीफ उठाए करके आप देख नहीं பார்க்கவே முடியாது. नहीं देख पाएंगे आप। நீங்க யோசித்து பாருங்க, जरा सोच कर देखो। நல்லா கரெக்டா ரெகுலரா சிஸ்டமேட்டிக்கா எல்லாம் கணக்கு வரவு கணக்கு எழுதுறவங்க பணத்துல கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. जो महिला जो है सिस्टमैटिकली वो जो है गिनती जो है यहाँ पैसा देना है वहां से पैसा आना है ये सब जो लिखती है वो पैसों की रीति में तकलीफ बिल्कुल नहीं उठाती है। அது எழுதாததே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கேர்லெஸ்னஸ். देखो जो लिखते हैं ना वो एक तरीके का केयरलेसनेस है। அந்த பட்ஜெட் போட்டு ஒழுங்கா எழுதுறவங்க நல்லா மேனேஜ் பண்ணுவாங்க பணத்தைன்ற அர்த்தம். देखो जो
महिलाएं बजट लिखती है, मतलब वो ये कहती है कि वो पैसा जो है ठीक तरीके से उसका जो है साधन करती है। நான் சொல்ல நல்லா கேட்டுங்க. देखो जो मैं कह रहा हूँ अच्छे से सुने। மேனேஜ்மெண்ட் அட்ராக்ட்ஸ் ரிசோர்சஸ். देखो ये जो है ना प्रबंध जो है साधनों को आकर्षित करता है। அதாவது நம்ம எதெல்லாம் நல்லா நிர்வாகம் பண்றோமோ इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ अच्छे से प्रबंध करते हैं அதை பெருக ஆரம்பிக்கும். तो वो क्या होता है, वो गुणवंत होना शुरू हो जाता है। எதெல்லாம் நம்ம சரியா நிர்வாகம் பண்ணலையோ அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். जो कुछ हम ठीक से प्रबंध नहीं करते हैं वो सब हमें छोड़कर चला जाएगा। நான் திரும்பியும் சொல்றேன். मैं वापस से कहता हूँ, மேனேஜ்மெண்ட் அட்ராக்ட்ஸ் ரிசோர்சஸ். प्रबंध साधनों को आकर्षित करता है। whatever you mismanage you will lose it. जो कुछ आप ठीक तरीके से प्रबंध नहीं करते हैं तो आप उसे खो दोगे। எதெல்லாம் நம்ம சரியா நிர்வாகம் பண்ணலையோ அதை இழந்து போயிடும். जो कुछ हम ठीक से प्रबंध नहीं करते वो सब हमें छोड़कर चला जाएगा। எல்லாரும் கவனமா கேக்குறீங்க? क्या सभी लोग ध्यान से सुन रहे हो? வேற ஏதாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இதை கேட்காதீங்க. कुछ भी दूसरा काम हम करते करते ये सुने नहीं। மிகுந்த பயபக்தியோட பென்னு பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டே पेपर को रख के लिखते रहे। நான் சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आ रहा हम क्या कह So रहे first हैं? வந்து வேல்யூ மணி, सबसे पहली बात जो है पैसों का कदर करना, செகண்ட் வந்து பட்ஜெட். और दूसरा जो है बजट लिखना। லூக்கா 14ஆம் அதிகாரத்துல लूका का किताब, நான் அந்த வசனத்தை கோட் பண்றேன், நீங்க வாசித்து பாருங்க வீட்ல. लूका का किताब अध्याय 14, அதுல ஆண்டவர் சொல்றாரு, उसमें 28 नंबर के वचन में यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, 14th chapter verse 28 onwards. लूका का किताब अध्याय 14 28 नंबर के वचन से। அது வந்து நான் சுருக்கமா சாதாரண தமிழ்ல சொல்றேன். मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट में बताता हूँ। யாராவது ஒருத்தன் கட்டடத்தை கட்டணும்னு பிளான் பண்ணிட்டா, अगर कोई भी एक जो है कट यानी कि बिल्डिंग बनाने का प्लान करता है ना, அதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு அதுக்கான கெப்பாசிட்டி எனக்கு இருக்குதான்னு நல்ல கணக்கு, என்கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்கு, என்னால முடியுமான்றத கணக்கு போட்டு பார்க்கணுமா. तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास पूरा पैसा है क्या नहीं, एक अच्छे से प्लान करने के बाद ही बनाना चाहिए। கணக்கு போட்டு பார்க்கணும். वो बराबर बजट लिखकर उसे प्लान करना चाहिए। சோ அது ரொம்ப முக்கியம். तो बहुत जरूरी है। எனக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும், मुझे कितना जरूरी होगा, நான் செய்ய முடியுமா, क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। அத முதல்ல உட்கார்ந்து கணக்கு பார்க்கணும். इसीलिए सबसे पहली बात बैठना है और पूरा हिसाब किताब लिखना है। அதுக்கு அதுதான் வந்து பட்ஜெட்டிங் அண்ட் பிளானிங். उसका मतलब होता है बजटिंग एंड प्लानिंग। நான் சொல்றேன், இது வரைக்கும் நீங்க பட்ஜெட் எழுதுற ஆளா இல்லனா தயவு செய்து எழுதுங்க. देखो मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे इंसान हो जो बजट नहीं लिखते हो तो आज से शुरू करे। காசு உங்க கையில இருக்குதோ இல்ல, மாசத்துக்கு என்ன செலவோ அந்த செலவை எழுதுங்க. आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन महीने का जो भी खर्चा होता है आप वो उसे लिखे। இன்னத்தை எழுதுறது பாஸ்டர், வந்தாக எங்கெங்க குடுக்கணும் எங்களுக்கு தெரியும், வந்தா குடுக்கறதுக்கே சரி, இதுல என்னத்தை எழுதுறது? क्या पास्टर क्या इसमें लिखना, जो आता है वो देते हैं, हमको पता है किस किस को किधर किधर देना है करके। வரது எங்களுக்கு எழுதலாம், और अच्छा ज्यादा आएगा तो भी बैठ के लिख सकते हैं ना। இல்ல இல்ல நீங்க எழுதுனீங்கன்னா தான் வரும். नहीं मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लिखोगे तभी आपके पास आएगा। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? பணத்தை பத்தி நல்லா எழுதுங்க, கணக்கு போடுங்க, பட்ஜெட் போடுங்க. पैसों के बारे में अच्छा हिसाब किताब लिखे और जो है बजट लिखे। ओके, सो அடுத்தது மூணாவது, और तीसरा है earn money. पैसों को कमाना है। நிறைய டைம் வந்து நம்மளோட பிரச்சனை வந்து செலவு பண்றது கிடையாது. देखो बहुत बार ऐसा होता है, हमारा खर्च करना वो समस्या नहीं होता நிறைய है। பேர் சொல்லுவாங்க சீக்கிரமா செலவு பண்ணணும், சீக்கிரமா செலவு பண்ணணும். बहुत सारे लोग बोलते हैं सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। அது கரெக்ட் தான், அதை பத்தியும் நான் பேசுறேன். देखो ये सही बात है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ஆனா நான் எவ்வளவு நாள் தான் நீங்க செலவை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்க लेकिन போறீங்க? अब कितने दिन तो आपके खर्चे के ऊपर नियंत्रण करोगे। ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, யாரோ ஒருத்தருக்கு 15,000 ரூபாய் தான் சம்பளம். एक इंसान को 15,000 रुपया 15,000 पे ही पगार समझो, அதுல வந்து அவர் இருக்கிறாரு, और उसमें वो रहते हैं। பார்த்து செலவு பண்ணணும், பார்த்து செலவு பண்ணணும். संभाल के खर्च करना है, संभाल के खर्च करना है। ஒவ்வொரு டைம் ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணா கில்ட்டி ஆயிடுது. और हर एक बार जब जो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खर्च करते तो उनको जो है दोष भावनाएं महसूस होती है। எதுவுமே செலவு பண்ணாம அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு और बिना कुछ खर्च किए जो है पैसों को नियंत्रण करके रखना। 100 கிராம் சிக்கன் வாங்கி குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடணும். 100 ग्राम चिकन लेके जो है उसका सालन बना के खाते हैं।
நான் சொல்றேன், உங்க செலவை கண்ட்ரோல் பண்றதை விட முதல்ல உங்க வருமானத்தை பெருக்கணும். देखो, आप जो है खर्च करने के ऊपर नियंत्रण करने के बजाय आप जो है जो कमाई है उससे आपको बढ़ाना है। எவ்வளவு நாள் தான் இந்த 15,000 சம்பளத்திலேயே சிக்கனமா வாழ்ந்துட்டே இருக்க போறீங்க? कितने दिन तो ये 15,000 के पगार में नियंत्रण में संभाल संभाल के खर्च करने में बैठे रहोगे? நீங்க நல்லா சம்பாரிச்சீங்கன்னா अगर तुम अच्छा कमाओगे तो நல்ல வசதியான வீட்ல இருக்கலாம், फिर एक अच्छा बड़ा घर में रह सकते हो நல்லா சாப்பிடலாம், और अच्छा खा सकते हो, நல்லா உடுத்தலாம், अच्छे पहन सकते நல்லா हो கம்ஃபர்டபுளா और இருக்கலாம். अच्छे से रह सकते சோ हो। செலவை கண்ட்ரோல் பண்றது முக்கியம் இல்ல, அது முக்கியம் தான். ஆனா அதை விட முக்கியம் பணத்தை சம்பாதிக்கணும். देखो, पैसा खर्च करना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कमाना। மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம். யூ ஷுட் ஹேவ் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் और இன்கம். अलग अलग जोर से जो है आपके पास जो है इनकम आनी चाहिए। கிட்டத்தட்ட 6 ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம் உங்களுக்கு இருக்கணும். देखो, कम से कम 6 जोर से आपके पास पैसा आना चाहिए। அது இன்னும் 6 ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ன்றது எப்படிலாம் இருக்கணும்னு யாரா என் பர்சனலா கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்றேன். அது எனக்கு டீடைலா तो இப்ப ये சொல்றது 6 டைம் கிடையாது. तरीका 6 तरीके से पैसा कहाँ से आना है वो जो है मैं आपको बताऊंगा। जो कोई इंटरेस्टेड है वो हमें बताए, मैं आपको बताऊंगा। எப்படி வந்து 6 டைப் ஆஃப் இன்கம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து எப்படி எதுல இருந்துலாம் நம்மளுக்கு பணம் வர மாதிரி இருக்கணும். कहाँ कहाँ से, यानी कि ये 6 जो प्रकार है, यानी कहाँ कहाँ से हमें पैसा आना चाहिए, அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। இப்ப இல்ல, நீங்க தனிப்பட்ட விதத்துல கேட்டீங்கன்னா अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा। பாருங்க, பைபிள்ல बाइबल में ஆதி ஆகமத்துல उत्पत्ति की किताब में ஈடன் கார்டன் இருக்கு. यहाँ अदन का जो है बगीचा है। அந்த கார்டனா தண்ணி ஊத்தணும் இல்லையா? अब वहाँ पे बगीचा है तो पानी डालना होगा। அந்த கார்டனை வந்து தண்ணி ஊத்துறதுக்காக अब उस बगीचे में पानी डालने के लिए 4 ரிவர் அந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்குது. तो 4 नदियां उस जगह में जाता है। 4 ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ரிவர். वहाँ पे 3 नदियां या 4 नदियां उस बागीचे की ओर जाता है। பாருங்களேன், ஒரு கார்டனுக்கு 4 ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ரிவர் வச்சிருக்கார் ஆண்டர். देखो, एक गार्डन है, 4 नदियां है उस बागीचे में पानी के लिए। உங்களுக்கு வருமானம் ஒரே ஒரு இடத்துல இருந்து வர மாதிரி இருக்க கூடாது. देखो, आपका जो घर में जो पैसा आता है वो एक जगह से नहीं आनी चाहिए। உங்களுக்கு பல விதத்துல இருந்து வருமானத்தை வர மாதிரி வச்சுக்கணும். आपके पास जो कमाई है वो अलग अलग जोर से आना चाहिए, वैसा आपको रखना है। கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன். जरा सोच कर देखें। இந்த பேண்டமிக் டைம்ல और इस पैंडेमिक के समय में ஒரே ஒரு வருமானத்தை நம்பி இருந்தவங்கலாம், जो जो एक जन की कमाई पे भरोसा रखा था ना, ஒரே ஒரு ஆளுல only 1 ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம், एक जोर से जो कमाई आता था उसके ऊपर जितने लोगों ने भरोसा किया அது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாங்க. और वो रुक गया तो बहुत सारे लोग संघर्ष उठाए। மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இருந்துச்சுன்னா, अगर अलग अलग जगह से पैसा आता होता तो ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒன்னு அடி வாங்கினா கூட இன்னொன்னுல இருந்து பணம் வந்துகிட்டே இருக்கும். कहीं ना कहीं, यानी कि एक अगर रुक जाता है तो अलग अलग दूसरा जगह तो खुला है ना, वहां से तो आता होगा। நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த மல்டிபிள் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நம்ம வச்சுக்கணும். तो हमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भी अलग अलग जोर से पैसा आने वाला इनकम जो है हमें बनाना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோ வரப்போற நாட்கள நீங்க யோசிக்கணும், எப்படி எனக்கு பல இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் காசு வந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி நான் என்னென்ன பண்ணணும். तो आने वाले दिनों में आपको ये सोचना होगा कि भाई मुझे अलग अलग जोर से पैसा आए कहाँ से, मुझे क्या करना होगा करके इसके बारे में आपको सोचना है। சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேல்யூ மணி, सबसे पहली बात जो है पैसा की कदर करना, அதுக்கு அடுத்தது பட்ஜெட், और दूसरा है वो बजट डालना, அதுக்கு அடுத்தது earning, उसके बाद एक कमाई, earn பண்ணணும், कमाना है, பணத்தை சம்பாதிக்கணும். पैसा कमाना है। ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்க பலன் தருகிறவர் கடவுள் போட்டிருக்கு. देखो, ऐश्वर्यता को कमाने का बल परमेश्वर देता है, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। இந்த கையை பார்த்து சொல்லணும், நான் சம்பாதிப்பேன். आपकी हथेली को देख के कहना है कि मैं पैसा कमाऊंगा। ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல 2 காலை கொடுத்திருக்காரு, परमेश्वर ने मुझे 2 पैर दिए अच्छे खासे, 2 கையை கொடுத்திருக்காரு, 2 हाथ दिए हैं, நல்ல மூளையை கொடுத்திருக்காரு, अच्छा दिमाग दिए हैं, நேரத்தை கொடுத்திருக்காரு. समय दिए हैं, இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நான் பணத்தை சம்பாதிப்பேன். और इसका इस्तेमाल करके मैं पैसा बहुत कमाऊंगा। நீங்க பணத்தை சம்பாதிக்கணும், நீங்க ஐஸ்வர்யம் ஆகணும்னு கடவுளோட விருப்பம். देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं और आशीर्वादित आशीषित रहे। வெறும் எலான் மஸ்கும் அமேசானோட ஓனர் ஜெஃப் பெசோஸ் இவங்கெல்லாம் தான் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு கிடையாது, நீங்களும் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு கடவுளோட விருப்பம். देखो, सिर्फ एलॉन मस्क ही नहीं बल्कि जो है अमेज़न जेफ
जेफ जो है वही पैसे वाला धनी इंसान नहीं बनना चाहिए, बल्कि आप लोग भी बड़े ही धनी इंसान बनना चाहिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। இயேசு நாமத்தினால என் சர்ச்ல அந்த லெவலுக்கு யாராவது பெரிய ஆள் வரணும்னு ஆசீர்வதிக்கிறேன் நான். यीशु मसीह के नाम से मेरे कलीसिया में से कोई ना कोई ऐसा ही वो लेवल के इंसान बनना चाहिए करके मैं आशीष करता हूँ। ஆண்டவர் உங்களை வந்து பயங்கரமா ஆசீர்வச்சிருக்காரு. देखो परमेश्वर ने आपको जबरदस्त आशीष करके रखे हैं। நம்ம அது சில அதை எப்படி மெட்டீரியலைஸ் ஆக்குறதுன்னு தெரியாதனால இப்படியே பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கணும். उसको इस्तेमाल कैसे करना है करके नहीं मालूम है, इस वजह से ऐसे गरीब बन के बैठे हैं। இயேசு நாமத்தினால நீங்க பெரிய செல்வ சீமான் ஆகணும்னு ஆசீர்வதிக்கிறேன். मैं बताता हूँ यीशु के नाम से धनी और समृद्धवान इंसान होंगे ही करके मैं आपको आशीष करता हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் சொல்ல நல்லா கேட்டுங்க. जो मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह से सुने। பணத்தை சம்பாதிக்கணும். पैसा कमाना है। வயசு இருக்கும் போதே பணத்தை சம்பாதிக்கணும். उम्र रहने तक जो है आपको पैसा कमाना है। 60 வயசுக்குள்ள தேவையானதெல்லாம் சம்பாதிச்சுடு. 60 साल की उम्र के अंदर ही जो चीजों की जरूरत है उतना पैसा कमा लेनी அதுக்கு चाहिए। முன்னாடியே சம்பாதிச்சுன்னா இன்னும் சந்தோஷம். उससे पहले अगर आप कमा लेते तो और भी अच्छी बात है। எவ்வளவுக்கு சீக்கிரமா சம்பாதிக்கிறீங்க அவ்வளவுக்கு சந்தோஷம். जितना जितना जल्दी आप पैसा कमा पाते हो उतनी उतनी अच्छी बात है ये। நீங்க நல்லா நேரத்தை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா अगर हम जो है समय ठीक तरीके से निवेश करेंगे तो கடைசி காலத்துல யாராவது நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்களான்னு பாத்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. अंतिम दिनों में जो है कोई हमारा हमें कुछ करेगा कोई देगा करके उनकी जो है अपेक्षा में हमें लगने की जरूरत नहीं है। நான் என்ன பார்த்து சொல்லிக்கிறேன். देखो मैं अपने आप को देख के कहता हूँ இப்பதான் நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற டைம். अभी मेरा जो है कठिन परिश्रम करने का समय है இன்னும் 10-15 வருஷத்துக்குள்ள நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிடணும். और 10-15 साल के अंदर सब कुछ करके समाप्त कर देना है मुझे। நாளைக்கு என் பையன் கொடுப்பானா என் பொண்ணு நான் பாத்துட்டு உட்காந்து कल मेरा बेटा देगा क्या बेटी देगा क्या उसके इंतजार में हम नहीं रहना चाहते। இன்னும் அடுத்த 3 ஜெனரேஷன் கொடுத்துட்டு போற அளவுக்கு நான் சம்பாதிக்கணும். आने वाले और 3 जनरेशन जो है उसको भी हम देकर जाए उतना पैसा होना चाहिए। நான் உங்களுக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு போகணும். मैं जो है मेरे बच्चों को सबको देकर जाना है। இந்த மாதிரி தான் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளும் யோசிக்கணும். तो ऐसा ही हर एक लोग जितने लोग आज है यहाँ पे वो लोग सोचना चाहिए எங்க இருந்து பணம் வரும், कहाँ से पैसा आएगा, என்னத்த சம்பாதிக்கிறது, कैसे तो कमाएंगे, நான் தான் படிக்கலையே. हम तो पढ़े नहीं। நல்லா சொல்றேன் கேட்டுங்க. जो मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह से सुने। நீங்க பயங்கரமா உலக பிரகாரமான படிப்புக்கும் பணக்கார ஆவறதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. देखो मैं कहता हूँ देखो आप जबरदस्त धनी होने के लिए अच्छा ये संसारिक पढ़ाई पे और धनी होने पे कोई भी जो है जुड़ाव नहीं है। உங்களோட MBA इंजीनियर இதெல்லாம் உங்களை பணக்கார ஆக்காது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். आपका MBA आपका इंजीनियर आपको पैसा वाला नहीं बनाएगा। मैं कहता हूँ देखो பேருக்கு தான் MBA னா மாஸ்டர் இன் பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். सिर्फ नाम के लिए जो है MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये नाम के लिए है। இந்த MBA படிச்சவன் எல்லாம் எந்த பிசினஸையும் பண்ணல, எவனாவது ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ये MBA जो किया ना कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई तो बिजनेसमैन के लिए वो काम कर रहा है आज। ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனை கேட்டாங்க, एक बड़े बिजनेसमैन से पूछे, இன்டர்வியூல கேட்டாங்க, इंटरव्यू में पूछे நீங்க எப்படி இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆனீங்க? आप कैसे इतने बड़े बिजनेसमैन बने? ஏன்னா அவர் சொன்னார் ஏன்னா நான் MBA படிக்கல அப்படின்னாரு. क्योंकि उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना, बोले तो क्योंकि मैं MBA नहीं किया इसलिए। MBA படிச்சிருந்தானா அவனுக்காவது கூலி வேலை பண்ணி अगर मैं MBA करता तो किसी ना किसी के लिए जो है मैं काम करता था। இப்ப MBA படிக்காதனால பெரிய சொந்தமான பிசினஸ் மேன் ஆயிட்டேன். अभी MBA नहीं किया ना इसीलिए मैं अपना खुद का जबरदस्त बिजनेस कर रहा हूँ। ஏன் இத சொல்றேன் அப்படின்னா अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, நிறைய பேர் நம்ம படிக்கலையே நம்ம எப்படி மேல வரும் அப்படின்ட்டு बहुत सारे लोग ये सोचते आ रहे हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है ना तो हम इतना आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसा நிறைய பேர் सोचते हैं। நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, இன்னும் கூட நம்புறாங்க பாருங்க, படிச்சாதான் என் புள்ள பெரிய ஆளாவான்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। मैं कह रहा हूँ देखो आज की तारीख में भी वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। ராபர்ட் கியோசாக்கின்னு ஒருத்தர் ஒரு புக் எழுதி இருக்காரு. रॉबर्ट कियोसाकी उन्होंने एक किताब लिखा है, If you want to be rich and happy, don't go to school. अगर तुम्हें धनी और खुश रहना है तो स्कूल न जाए। இதெல்லாம் சொன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம், கஷ்டம், புரியாது. देखो ये सब बात बताऊंगा ये बहुत बड़ी बात होगी और आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। ஸ்கூல் எல்லாம் இருக்கணும் அது, ஆனா அது வந்து ஜனங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, படிச்சாதான் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு இருக்காங்க பாத்தீங்களா. அது पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे बोलते हैं ना, ये गलत है। ஸ்கூல்ல போய் ABCD கத்துக்கணும், 1 2 3 கத்துக்கணும், स्कूल जाना चाहिए, ABCD सीखना चाहिए, 1 2 3 भी सीखना चाहिए இல்ல பேசிக்கான சில காரியம் கத்துக்கிறோம். और बुनियादी जो बातें हैं उसे सीखना चाहिए। ஆனா ஸ்கூல்னால தான் வாழ்க்கையில முன்னேறுவோம்னு நினைச்சீங்கன்னா தப்பு. लेकिन स्कूल के वजह से ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे ऐसा सोचते हैं ना, वो गलत है।
நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தவங்க எல்லாம் டம்மி பீஸா உட்கார்ந்து நிக்கிறோம். देखो बहुत सारे लोग जो फर्स्ट रैंक लेकर सब आए स्कूल में, वो लोग सब ऐसी फालतू ही डमी पीस बन के बैठे हैं। ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தவங்களாம் அவங்கிட்ட ஒருத்தங்கிட்ட கை கட்டி வேலை செஞ்சு நிக்கிறான். स्टेट फर्स्ट जो आया है वो सब जो है किसी के सामने हाथ जो है फोल्ड करके काम कर रहा है। ஸ்கூல்ல ஒண்ணுமே படிக்கல, அவன்லாம் இன்னைக்கு பெரிய பிசினஸ் மேன். स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आज जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। நாங்க தான் படிக்கலையே, நாங்க ஒண்ணும் ஆக முடியாது நீங்க நினைக்காதீங்க. आप ऐसा ना सोचे हम तो पढ़े नहीं ना, हम क्या होंगे आगे। கடவுள் உங்க கூட இருக்காரு. परमेश्वर आपके साथ है ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்க பலனை தருகிறவர். और ऐश्वर्यता को कमाने का बल आपको देंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஐஸ்வரியத்தை சம்பாதிக்க பலனை தருகிறவர். ऐश्वर्यता को कमाने का बल आपको देंगे परमेश्वर। சோ மூணாவது வந்து நல்லா சம்பாதிக்கணும். और तीसरा जो है अच्छा कमाना चाहिए। சோ நாலாவது வந்து சேவிங். और चौथा जो बात है वो है बचत करना। எழுதி வச்சீங்க சேவிங். चौथी बात जो है वो बचत करना। நல்லா சம்பாதிக்கணும், अच्छा कमाना है, அப்புறமா சேவ் பண்ணணும். उसके बाद बचाना है। முதல்ல உங்க ஃபோக்கஸ் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறதுல இருக்கு. लेकिन सबसे पहला आपका पूरा ध्यान कमाने पे लगना चाहिए। நல்லா சம்பாதிக்கிறதுல இல்லாம சேவிங் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா கஞ்சனா தான் இருப்பீங்க. देखो अच्छा कमाना है और उसमें बचत, இல்ல நல்லா சம்பாதிக்காம अच्छा कमाने के बजाय நீங்க சேவிங் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா கஞ்ச பிஷ்னாரி ஆயிடுவீங்க. मुझे बचत करना है, अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप बड़े ही कंजूस हो जाएंगे। அப்ப எப்படி தெரியுமா இருப்பீங்க நீங்க? तो आप पता है कैसे रहेंगे? வாழும்போது பிச்சைக்கார மாதிரி வாழ்வீங்க, जीने के समय आप भिखारी की तरह சாவும் जिएंगे, போது பணக்காரா சாவீங்க. लेकिन आप मरने के बाद आप बड़े ही धनियों के உங்க मरेंगे। வாழ்நாள் கஷ்டப்பட்டதுலயே போயிடும். आपका पूरा जिंदगी जो है बड़े मुश्किल से गुजरा होगा। நல்லா சாப்பிட்டு மாட்டீங்க, अच्छा खाए नहीं होंगे, நல்லா உடுத்திருக்க अच्छा மாட்டீங்க, पहने नहीं होंगे, அப்புறமா பெரிய பணக்காரனா செத்து என்ன பண்ண போறீங்க? फिर उसके बाद में धनी बन के मरना क्या मतलब, उसमें क्या मजा है बताओ? வயசாயிட்ட பேருக்கு உட்காந்து பெரிய சிக்கன் ரோஸ்ட் உட்காந்து சாப்பிட முடியுமா? उम्र होने के बाद में बड़ा सा चिकन रोस्ट खा सकते हो क्या आप? அப்ப பல்லு இருக்குதான்னு தெரியாது, उसके बाद उस वक्त जो है आपके पास दांत होंगे क्या नहीं होंगे पता नहीं, அப்ப சாப்பிட்டா ஜீரணம் ஆகுமான்னு और தெரியாது. उसके बाद पता नहीं उसमें जो है डाइजेस्ट होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। இப்பதான் நல்லா சாப்பிடணும். अभी उम्र है, अभी अच्छा खाना है, இப்போ நல்லா Dress உடுத்தாம 90 வயசுல போய் Dress உடுத்த போறீங்க. अच्छा पहने बिना अभी नहीं पहनेंगे तो क्या आप 80-90 साल की उम्र में पहनोगे क्या? இப்போ நல்லா போடணும். अभी उम्र है, अभी अच्छा पहनना அதனால है। ஏன் இத சொல்றேன், சம்பாதிக்காம சேர்த்து வைக்கிறேன்னு யாரனா நினைச்சீங்கன்னா अगर आप ऐसा सोचते हो बिना कमाए अगर आपको बचत करना है, ऐसा कोई लोग यहाँ पे सोचते होंगे तो கஞ்ச பிஷ்னாரியா தான் இருப்பீங்க. इसका मतलब ये आप कंजूस जैसा ही रहेंगे। சோ நல்லா சம்பாதிக்கணும், तो आपको अच्छा कमाना है, அப்புறம் சேர்த்து வைக்கணும். उसके बाद में बचत करना நீங்க है। சம்பாதிக்கும் போதே எவ்வளவு சமயம் சேர்த்து வச்சுட்டே வாங்க. आप जब कमाते हो जितना हो सके उतना बचत करते रहो। நீங்க எவ்வளவு கம்மியான காசு சம்பாதிச்சாலும் எதையாவது சேர்த்து வைக்க பாருங்க. कितना थोड़ा सा छोटा अमाउंट बचत कर पाओगे तो भी आप बचत करते रहो। ஏதோ ஒரு விதத்துல சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருங்க. कैसे कोई जरिए से आप बचाते रहो। பாருங்க எவ்வளவு சேர்த்து வைக்கிறோம் அப்படின்றது அது முக்கியம் இல்ல, देखो हम कितना बचाते हैं वो जरूरी नहीं है, ஆனா அந்த சேர்த்து வைக்கிற பழக்கம் தான் ரொம்ப முக்கியம். लेकिन जो बचत करते हैं ना यानी कि बचा रहे हैं ना वो ज्यादा जरूरी है। The habit of saving is more important than how much you are saving. देखो जो बचत करने का, कमाई करने का जो आदत है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। அதாவது எவ்வளவு சேர்த்து வைக்கிறன்றதை விட சேர்த்து வைக்கிறன்ற பழக்கம் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். कितना बचत करते हैं उससे ज्यादा, उससे जरूरी जो है हम बचत कर रहे हैं ना वो आदत ज्यादा अच्छा है। எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், उदाहरण के लिए बताता हूँ, 1 ரூபாய் சேர்த்து வைக்கிறீங்க, 1 रुपया आप बचाते हो, 1 ரூபாய்லாம் சேர்த்து வைக்கணுமா அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு பதிலா 1 रुपये से बचाना है क्या ऐसा सोचने के बजाय 1 ரூபாவே அதை சேர்த்து வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு பாத்துங்க. அந்த சேர்த்து வைக்கிற பழக்கம் வந்து அவ்வளவு நல்ல वो பழக்கம். 1 रुपया तो भी आप बचाते हो ना, थोड़ा थोड़ा बचा रहे हो ना, वो आदत बहुत अच्छी बात है। சோ சேவிங். तो बचत, எறும்பு பத்தி பைபிள்ல போட்டிருக்கு. देखो चींटियों के बारे में बाइबल कहता है, ப்ராவர்ப்ஸ்ல படிச்சீங்கன்னா अगर जो है नीति वचन में अगर आप पढ़ोगे तो எறும்பு பத்தி போட்டிருக்கு. वहाँ पे चींटियों के बारे में कहा जाता है। அதுல என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, वहाँ पे क्या लिखा गया है, எறும்பு போய் பாத்துங்க, கத்துங்க. आप उस चींटी के पास जाकर सीखो। சம்மர் டைம்ல எல்லாம் சாப்பாடு எடுத்துன்னு போய் गर्मियों के समय में उनका भोजन सब लेकर जाकर சேர்த்து வச்சுக்குமா. वो जमा करते हैं, ஏன்னா மழை காலத்துல அதால போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வர முடியாது. क्योंकि बारिशों के समय में वो जाकर नहीं लेकर आ सकता, சோ அது வந்து சம்மர்ல போய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு. इसीलिए गर्मियों के समय में जाकर वो लेकर आता சோ है। எறும்பு கிட்ட நம்ம கத்துக்க வேண்டிய பாடம் என்னன்னா சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு. तो यहाँ पे चींटियों से हमें क्या सीखने को मिलता है, वो है बचत करना, சேவிங். बचत करना, जमा करना। அடுத்தது दूसरा 5th நினைக்கிறேன், 5वीं बात ये है இன்வெஸ்ட் மணி. spend, இன்வெஸ்ட் மணி.
और जो है पांचवा जो है निवेश करना, यानी पैसा निवेश करना। இந்த இன்வெஸ்ட் மணின்றது இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு ரொம்ப முக்கியம். तो ये जो है पैसा निवेश करना बहुत जरूरी है। இதுலலாம் பணத்தை போட்டா அது வந்து பெருகும். जिस किसी में पैसा डाले वो पैसा गुणवंत हो जाए। நம்ம பணத்தை மல்டிப்ளை பண்றதுல ஆண்டவருக்கு விருப்பம். देखो हमारे पैसों में जो है गुणवंत होना यही परमेश्वर को आस है, इच्छा है। நான் சொன்னா நம்ப முடியாது சிலருக்கு. देखो जब मैं कुछ कहूंगा तो कुछ बातें कहूंगा तो मैं बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पाते। எப்படி பாஸ்டர் எங்க இருக்குது பைபிள்ல? क्या पास्टर किधर लिखा है बाइबल में? நீங்க மேத்யூ சாப்டர் 25ல வாசித்து பாருங்க. मत्ती की किताब 25वां अध्याय में आप पढ़कर देखिए। அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த पैराबल ऑफ टैलेंट्स இருக்கும். तो वहां पे यहाँ पे तोड़ का जो है दृष्टांत है, पैराबल ऑफ टैलेंट्स. तो वहां पे वो जो पैसे का ना दृष्टांत है, तोड़ वर्स 16 ல இருந்து வாசிக்கலாம் நீங்க. तो वहां पे 15 नंबर के वचन से अगर आप पढ़ोगे तो पैराबल ऑफ टैलेंट्सனா பணம். तो पैराबल ऑफ टैलेंट बोलेगी तो पैसा, இந்த டேலண்ட்ஸ்ன்றது பணம். वो जो तोड़े करके தமிழ்ல தாளந்துன்னு இருக்கும். पैसा, தமிழ்ல தாளந்துன்னு இருக்கும். तो तमिल में तालंत करके लिखा है। இத நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, சிங்கிங் டேலண்ட், டான்சிங் டேலண்ட் அது பத்தி பேசணும். கிடையாது, பணத்தை பத்தி பேசுது அது. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गाने के ऊपर ये टैलेंट है या डांसिंग के ऊपर टैलेंट है। ये नहीं, ये टैलेंट जो है ये पैसों के ऊपर लिखा गया है। இது வச்சு நிறைய பேர் எப்படி ப்ரீச் பண்ணிருக்காங்கன்னா, तो इसको रख के बहुत से लोग पता है कैसे प्रचार किए हैं। ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் கொடுத்திருக்காரோ அந்த டேலண்ட்டை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். आपके पास परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है उस टैलेंट को रख के आप मल्टीप्लाई करना चाहिए। இது வந்து டேலண்ட்னா இங்க வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. டேலண்ட்னா பணம். यहाँ पे टैलेंट बोले तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये टैलेंट यानी कि तोड़े, इसका मतलब यह है पैसा। தமிழ்ல தாளந்து. तमिल में तालंत है। ஒருத்தனுக்கு 5 தாளந்து கொடுத்தாராம். अभी यहाँ पे एक जन को, एक ओनर है, वो एक जन को 5 तोड़े दिए, இன்னொருத்தனுக்கு 2 தாளந்து, और दूसरे को 2 तोड़े दिए, இன்னொருத்தனுக்கு 1 தாளந்து, और एक को जो है 1 तालंत दिए। இந்த 5 தாளந்த பெற்றுக்கொண்டவன் ये जो 5 जिसको तोड़े मिले उसको அத பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி, वो बंदे ने क्या किया, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उस 5 तोड़े को, அத 10 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டான், டபுள் ஆக்கிட்டான். और उसको जो है वो 5 दिया। இந்த 2 தாளந்த பெற்றவனும் அதே பண்ணிட்டான், டபுள் பண்ணிட்டான். और जिसको 2 मिला ना वो भी जो है डबल कर दिया, यानी कि 4 कर दिया। ஆனா இந்த 1 வச்சிருந்தான் பாருங்க, लेकिन जो बंदा 1 रखा था ना, அவனுக்கு பாவம் என்ன ஆச்சோ தெரியல. उसको पता नहीं क्या हुआ। ஒருவேளை அவன் பெண்டிகாஸ்டல் சர்ச்சுக்கு போயிருப்பான் போல. मेरे हिसाब से शायद वो पेंटेकोस्टल चर्च गया होगा। இந்த பணத்தை வச்சு நம்ம கேட்டானா திருப்பி கொடுக்கணும்னு பொச்சு வச்சிட்டாராம் அவரு. ये पैसा दिए हैं, लेकिन अगर अचानक वो मांग लेंगे, इसीलिए उसने क्या किया, एक जगह में जाके गाड़ के रख देता है। மாஸ்டர் ஒரு நாள் வராரு. अब यहाँ पे मालिक एक दिन वापस आते हैं, நான் கொடுத்த காசெல்லாம் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேக்குறாரு. और वो मालिक पूछते जो मैंने पैसे दिया उसका आपने क्या किया। உடனே ஒருத்தன் சொல்றான், तो तुरंत एक जन कहता है, நீங்க 5 தாளந்து கொடுத்தீங்க, तुमने मुझे 5 तोड़े दिए, நான் 10 ஆக்கிட்டேன். मैं उसे 10 कर दिया। மாஸ்டருக்கு ஒரே சந்தோஷம். और यहाँ पे मालिक को बहुत खुशी मिलती है, அவனை பாராட்டுறாரு, और उसको सराहना करते हैं, அடுத்தவனை கூப்பிடுறாரு, और दूसरे को बुलाते हैं, நீ என்னப்பா பண்ண, तूने क्या किया, நீங்க என்கிட்ட 2 தாளந்து கொடுத்தீங்க, तुमने मुझे 2 तोड़े दिए, நான் அதை டபுள் ஆக்கிட்டேன். मैंने भी उसे डबल कर दिया। வெரி குட். तो उसने कहा बहुत अच्छे। மூணாவது ஒருத்தன் अब तीसरा, பெண்டிகாஸ்டல் பிலீவர். ये पेंटेकोस्टल विश्वासी है। யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, நானும் பெண்டிகாஸ்ட் தான். देखो कोई बुरा मत माने, मैं भी पेंटेकोस्टल ही हूँ। இவனை கூப்பிட்டு கேக்குறாரு, अब इसे बुलाकर पूछते இப்ப हैं, நான் உங்ககிட்ட கொடுத்த காசு என்ன பண்ண? भाई तुमको जो मैंने पैसे दिए तुमने उसका क्या किया। அப்படியே பத்திரமா வச்சுக்கிறேன், मैं बड़ा ही संभाल के रखा हूँ, நீங்க வந்து கேப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், मुझे पता है तुम वापस लौट के आके पूछोगे, அதனால தான் அப்படியே பொச்சு मैं வச்சிருந்தேன். वैसे ही उसे गाड़ के रखा था, கொடுத்தது அப்படியே திருப்பி கொடுக்குறேன். और ये उठा के वापस से जो दिया था वो उसे वापस से लौटाता है। வந்துச்சு கோவம் மாஸ்டருக்கு. अब इस मालिक को जबरदस्त गुस्सा आता है, இவனை புடிச்சு எங்க அந்த இருட்டான இடத்துல போடுறா அப்படின்ட்டு, और इसको कहता है कि इसे पकड़ और कहीं पे अंधकार की जगह में सोटा के फेंक दे। அதுல ஒரு காரியம் சொல்றாரு, तो यहाँ पे एक बात वो कहते நீங்க हैं, வாசித்து பாருங்க. आप पढ़कर देखें, ஏன்னா இந்த பணத்தை நீ பேங்க்ல போட்டிருந்தா கூட உனக்கு வட்டி கிடைச்சிருக்குமேன்றாரு. अरे ये पैसे को अगर तू बैंक में डालता तो तुझे उसका इंटरेस्ट तो मिलता। நான் இத பத்திலாம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே பேசியிருக்கேன் நானு. और इसके बारे में बहुत दिन पहले भी मैं बता चुका हूँ। God is interested in interest அப்படின்னு. परमेश्वर जो है इंटरेस्ट में यानी ब्याज में दिलचस्पी दिखाते हैं।
அந்த டைம்ல என்ன பேங்க் இருந்துச்சோ தெரியல, 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன விதத்துல சொல்றாரோ தெரியல. उस समय मैंने कि 2000 साल पहले किस प्रकार का बैंक है मुझे नहीं पता, वो क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे को नहीं पता। ஆனா சிம்பிளா அந்த எஜமான் என்ன சொல்றாருன்னா, लेकिन அந்த सरल பேரபிள்ல वो दृष्टांत में वहां पे वो मालिक क्या कह रहे हैं, இந்த பணத்தை பெருக்கி இருக்கணுமே நீ. ये पैसे को तुझे दुगना करना चाहिए था। நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, ஓகே எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வருது, हाँ मुझे 1 लाख रुपए पगार आ रहा है, 50,000 ரூபாய் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு, उसमें से 50,000 रुपए का जो है एक्सपेंस है, खर्च है, 50,000 ரூபாய் அப்படியே சும்மா சேர்த்து வச்சுக்கலாம். ठीक है 50,000 रुपए ऐसे उठा के संभाल लेता हूँ। அது வந்து மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு பாக்குறது கிடையாது. यहाँ पे इसे गुणवंत करने के सोच में नहीं रहते हैं। அதுவும் இந்த சேர்த்து வைக்கிறதுல இந்த பேங்க்ல போட்டு சேர்த்து வைக்கிறதுலாம் இன்னைக்கு வந்து வரப்போற நாட்கள் அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் கான்செப்ட். जो बैंक में रख के जमा करके रखते हैं ना, मैं बताना चाहता हूँ आज की तारीख में वो सही कॉन्सेप्ट नहीं है। 5 வருஷம் கழிச்சு உங்க பணம் டபுள் ஆனா கூட 5 साल बाद अगर पैसा आपका दुगना हो भी जाता है बैंक में रखकर तो அது भी, டபுள் ஆகலன்ற. वो फिर भी वो डबल नहीं हुआ। இப்போ ஒரு 5 லட்சம் போட்டு வச்சீங்க, देखो उदाहरण के लिए आप 5 लाख रुपया डालते हो आज, 5 வருஷம் கழிச்சு அது 10 லட்சம் ஆயிடுச்சு. आप 5 साल के बाद में वो 10 लाख रुपया हो गया, டபுள் ஆன மாதிரி தெரியுது. वो डबल हुआ जैसा दिखता है। ஆனா இந்த 5 வருஷத்துல எல்லா ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. लेकिन ये 5 साल में सारे जो रेट से सबकी बढ़ोतरी हो गई है। ப்ராப்பர்ட்டி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு 5 இயர்ஸ்ல. 5 साल में जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसका गिनती ज्यादा हो गया। ஆமாவா இல்லையா? सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सबके இன்னைக்கு ஒரு rates बढ़ ப்ராப்பர்ட்டி गए। ரேட் 5 வருஷம் கழிச்சு அதே ரேட்ல இருக்குமா? आज का जो प्रॉपर्टी का रेट है, क्या 5 साल के बाद भी वो प्रॉपर्टी का रेट सेम ही होगा இன்னைக்கு 5 क्या? லட்சத்தை வச்சு நீங்க வாங்க முடியாத ப்ராப்பர்ட்டி 5 வருஷம் கழிச்சு 10 லட்சம் இருந்தாலும் அது வாங்க முடியாது. ஏன்னா அப்பவும் விலை ஏறிட்டு இருக்கு. आज की तारीख में अगर तुम 5 लाख रुपए का वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हो तो इसका मतलब ये 5 साल के बाद भी वो प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि वो डबल हो जाएगा எல்லா விலையும் ஏறி போயிடும். और सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। சோ உங்க பணம் ஆக்சுவலா ரியலா என்ன பண்ணல, மல்டிப்ளை ஆகல. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पैसा सच में डबल नहीं हुआ। சோ நம்ம இந்த டைம்ல அதெல்லாம் கத்துக்கணும். तो इन दिनों में ये सारी बातें हमें सीखना होगा। எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா என் பணம் பயங்கரமா மல்டிப்ளை ஆகும், कहाँ पे मैं पैसे लगाऊं जहाँ पे ज्यादा यानी कि डबल मल्टीप्लाई होके हमारे पास आए, டபுள் இல்ல பயங்கரமா. जबरदस्त गुणवंत होके आए मेरे இன்னைக்கு पास। டபுள் மல்டிப்ளை ஆறதுலாம் பெரிய மேட்டர் இல்ல, 1000 டைம்ஸ்ல மல்டிப்ளை ஆறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. देखो हमको ये सोचना है कि आज के तारीख में पैसा कहाँ पे लगाऊं जहाँ पे गुणवंत यानी कि हजारों गुणवंत होके हमारे पास आए करके हमें देखना है। और बहुत सारे तरीके भी है आज की तारीख में। ஒரு காலத்துல யாரெல்லாம் வந்து பிட்காயின்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணானுங்களோ, एक समय था जो लोगों ने बिटकॉइन में निवेश किए थे, கம்மியான காசுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கானுங்க. कम से छोटे अमाउंट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, இன்னைக்கு அவனுங்க எல்லாம் வந்து பெரிய மில்லியனரா இருக்கானுங்க. वो आज के तारीख में करोड़ोंपति है। நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களோட பணம் வந்து இன்க்ரீஸ் वो ஆயிருக்கு. सोचे भी नहीं होंगे वैसा उनका पैसा जो है बढ़ गया। அந்த மாதிரில ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஏகப்பட்ட ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு. ऐसा अलग अलग ऑप्शन स्टॉक्स है, நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். हमें पढ़ते रहनी चाहिए। இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா என்ன இருக்குன்ட்டு हाल ही दिनों में क्या चल रहा है, பழைய மெத்தட்லயே இருக்க கூடாது. पुरानी तरीके में नहीं रहना है। ஒரு காலத்துல வீடு வாங்குறது பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட். और वो एक टाइम था घर लेने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था। நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், இன்னைக்கு फाइनेंशियल एक्सपर्ट வந்து வீடு வாங்குறது அட்வைஸ் பண்றது கிடையாது. आज के तारीख में फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो कहते हैं कि जो घर खरीदना जो है एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। இன்னைக்கு வீடு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, இன்னைக்கு வீடு வந்து liability. आज के तारीख में पैसा जो इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन जो घर लेना जो है वो लायबिलिटी சொல்றேன், लायबिलिटी है। அது உங்க கிட்ட இருந்து காசு போயிட்டே जा रहा है, यानी इसका मतलब आपसे एक्स्ट्रा ही पैसा जा रहा है। वो நீங்க 1 கோடி ரூபாய்க்கு வீடு வாங்கி இருக்கீங்க, अब उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए का घर खरीद रहे சரி हो। உங்களுக்கு தங்கத்துக்கு வீடு எல்லாம் வாங்கிக்கிறீங்கன்னா அது வேற விஷயம். देखो आपके पास रहने के लिए घर नहीं है और आप घर खरीदे तो वो अलग बात हो गई। ஆனா ஏற்கனவே உங்க கிட்ட ஒரு வீடு இருக்கு, அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐடியால நீங்க வாங்கி இருக்கீங்கன்னா, लेकिन अगर तुम्हारे पहले से घर है और आज वापस एक घर लेना चाहते हो इन्वेस्टमेंट के जैसे, நீங்க 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி இருப்பீங்க, आप 1 करोड़ रुपए देके खरीदे ஆனா होंगे। அது ரெண்ட் விட்டீங்கன்னா 10,000 ரூபாய் தான் மாசத்துக்கு போகும். लेकिन अगर आप भाड़े में देते हो तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए महीने அந்த के मिलेंगे। 1 கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பல வருஷம் ஆயிடும். वो 1 करोड़ रुपया वापस आपके पास आने के लिए आपको बहुत सालों लग जाएंगे। சிட்டில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், और शहर में रहने वाले जानते होंगे அந்த 10,000 ரூபாய் உங்களுக்கு வர வாடகையில 2,000 ரூபாய் 3,000 ரூபாய் சொசைட்டிக்கே நீங்க கொடுத்துடணும் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு. वो 10,000 रुपए भाड़ा मिलता है, उसमें से 2-3 हजार रुपए आपको सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए देना होता है। சோ இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம், நீங்க யாருன்னா கேட்டீங்கன்னா தெரியும்.
देखो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई अगर हमें पूछेंगे तब आपको पता चलेगा। நான் எதுக்கு இதை சொல்றேன் ये அப்படின்னா, मैं क्यों बता रहा हूँ நீங்க आपको, அப்டேட் ஆகணும். आपको अपडेट होना है। முன்ன சொன்ன கான்செப்ட் இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. पहले जो बोला गया था कॉन्सेप्ट आज की तारीख में काम नहीं करेगा। நம்மளோட தாத்தா பாட்டி சொன்ன அட்வைஸ் இன்வெஸ்டிங் மெத்தி இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது. हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो इन्वेस्ट मेथड बोला था वो आज के तारीख में काम नहीं करेगा। இன்னைக்கு வந்து வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு. आज के तारीख में एक अलग लेवल में जा रहा है। அந்த ஃப்ளோவை நம்ம கத்துக்கிட்டு அந்த லெவல்ல நம்ம போணும். उस बहाव को हमें सीखना है और उस बहाव में ही हमें जाना है। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे சோ हैं? இன்வெஸ்ட் பண்ண கத்துக்கணும். तो इसीलिए निवेश करना हमें सीखना है, நல்லா படிக்கணும். अच्छा पढ़ना है நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। யூடியூப்ல எல்லாம் போய் கேட்டீங்கன்னா தெரியும். यूट्यूब में अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன, इन्वेस्ट करने के निवेश करने के लिए कौन सा सर्वोत्तम ऑप्शन है, எதுல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வெஸ்ட் பண்ண, किस में थोड़ा थोड़ा हमें निवेश करना है। இன்னைக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா आज की तारीख में ऑप्शन अगर देखते हो பெரிய तो அமௌண்ட் எல்லாம் தேவையில்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. बड़ा बड़ा अमाउंट की जरूरत नहीं है इन्वेस्ट 100 करने के लिए। 500 1000 இந்த மாதிரி காஸ்ட்ல எல்லாம் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया भी आप निवेश कर உங்க सकते हो। 100 ரூபாவை இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த 100 ரூபாய் 1000 ரூபாய் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. आप 100 रुपया भी निवेश करते हो तो वो 1000 रुपया होने की संभावना है। எவ்வளவு கம்மியான காசா இருந்தாலும் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. कितना कम से कम भी इन्वेस्ट करोगे तो वो गुणवंत होने का संभावना है। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? சோ நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண கத்துங்க. तो आप सीखे कैसे निवेश நம்மளோட करें। பணத்தை மல்டிப்ளை பண்றதுல ஆண்டவர் விரும்புறார். देखो हमारा पैसा गुणवंत होने में परमेश्वर का दिलचस्पी इच्छा है। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தது और दूसरा ஸ்பெண்டிங் மணி. वो है खर्च करना, पैसा खर्च करना। சரியா? ठीक है, ஆன் பர்பஸா நான் இத வந்து லாஸ்டா வச்சிருக்கேன். उद्देश्य से ही मैं इसे लास्ट में बोल रहा हूँ। இந்த ஸ்பெண்டிங் பத்தி என்ன சொல்றதுன்றது எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான். देखो ये खर्च करना कैसे बोलना है, क्या बोलना है, थोड़ा सा मुश्किल है। சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க வீணான செலவு பண்ணாதன்னு. कुछ लोग कहते हैं देखो फालतू खर्च मत करो। ஆனா எது வீண் செலவுன்றது கண்டுபிடிக்கிறது அதுவே கஷ்டம். देखो कौन सा फालतू खर्चा है वो पता लगाना ही मुश्किल है। சிலர் சொல்லுவாங்க कुछ लोग कहते हैं நல்லா உனக்காக செலவு பண்ணு, तेरे लिए अच्छा खर्च कर, நீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க, अच्छा खाओ, நல்ல Dress போடுங்க, अच्छे कपड़े पहनो, அப்பதான் நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும். तभी तुम परमेश्वर से प्राप्त कर पाओगे। செலவு பண்ணாதவனுக்கு எதுக்கு பணம்? செலவு பண்றவனுக்கு தான் பணம் தேவை. देखो जो खर्च करता है उसको ही पैसों की जरूरत, जिसको जो खर्च करता नहीं उसको क्या पैसा चाहिए। யாரு செலவு பண்ணாம சும்மா சேர்த்து வச்சுனே இருக்கானோ அவன் பணத்துக்கு எஜமான் கிடையாது, பணம் தான் அவனுக்கு எஜமானா இருக்கு. जो पैसा खर्च नहीं करता है वो संभाल संभाल के रखता है, इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो है उसका मालिक है, वो पैसे का मालिक नहीं நீ है। அனுபவிக்காத ஒரு பணத்துக்கு எதுக்கு உனக்கு தேவைன்னு கேக்குறேன். जो पैसे का तू अनुभव ही नहीं कर पा रहा वो पैसा तुझे क्यों चाहिए। இவர் நல்லா சாப்பிட மாட்டாராம், अच्छा खाएंगे नहीं बोले तो, நல்லா உடுத்த ये மாட்டாராம், अच्छा कपड़े पहनेंगे नहीं, காசு சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு நடந்து போவாராம். और जो है पैसा बचाने के लिए चलकर जाते हैं दूर दूर तक। இப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு நிறைய பணம் வந்து என்னதான் பண்ண போறாரு? तो ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा आके क्या फायदा। சோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஞானம் வேணும். तो इसके ऊपर हमें बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। எப்ப செலவு பண்ணணும் எப்ப செலவு பண்ண கூடாது, कब खर्च करना है कब खर्च नहीं करना है எது उसमें। வீண் செலவுலாம் சாதாரணமாலாம் நீங்க நினைச்சிட முடியாது, देखो क्या ஈஸியா சொல்லிட फालतू முடியாது. क्या फालतू खर्चा है करके आप आसानी से बोल नहीं पाओगे। நீங்க நினைப்பீங்க நான் சொல்லிடுவேன் பாஸ்டர் எனக்கு எது வீண் செலவுன்னு தெரியும். मेरे को पता है पास मैं बता सकता हूँ कि क्या फालतू खर्चा है நீங்க करके। ஆழமா யோசிக்கலனா அது ஈஸி நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க. देखो अगर आप गहराई से नहीं सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत आसान है करके। சிலதெல்லாம் வந்து ரசனை உள்ள ஆள்லாம் ரொம்ப விலை உயர்ந்த ஹார்ட்ஸ் கலை பொருள்லாம் காசு பயங்கரம் கொடுத்து வாங்கி வைக்கிறான். देखो कुछ लोग जो है ना वो कला होता है ना, पेंटिंग वेंटिंग, वो बहुत दाम देकर जो है वो खरीदता है, லட்ச கோடி கணக்குல போட்டு வாங்கி வைக்கிறான். लाखों करोड़ों के हिसाब में पैसा दे के वो कला को खरीदता அத है। ஒரு கேட்டகரி வந்து வீண் செலவுன்னு சொல்லும். और एक कैटेगरी बोलता है कि एक झुंड ये कहता है कि ये फालतू खर्चा है, இன்னொரு கேட்டகரி சொல்லும் அது வந்து ப்ராஸ்பரஸ் மைண்ட்னு. और एक झुंड ये कहता है कि ये समृद्धि वाला मन है इसका। பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் देखो मैं कहता हूँ எது வீண் செலவுன்னு சொல்றேன். क्या फालतू खर्चा है मैं बताता हूँ। மத்தவங்கள பார்த்து கம்பேர் பண்ணி எதெல்லாம் போட்டியா வாங்குறீங்க அதெல்லாம் வீண் தான். दूसरे लोगों को देखकर कंपेयर करके और जो है हम मुझे भी वैसा ही खरीदना है, अगर आप ऐसा सोचते हो वो फालतू खर्चा है। எல்லாம் ஐபோன் வச்சிருக்கிறேன் நானும் ஐபோன் வாங்கினேன். सभी लोगों ने आईफोन रखा है, मुझे भी आईफोन लेना है। உனக்கு ஐபோன் வேணும்னா உனக்கு அதுக்கான பணம் இருக்குன்னா வாங்கிக்கோ, வேணாம்னு देखो சொல்ல. अगर तुमको आईफोन चाहिए और तुम्हारे पास वो पैसा है तो तुमको जरूरत है तो तुम ले सकते हो। எல்லாரும் பைக் வச்சு நானும் பைக் வாங்கிடணும். सभी लोग बाइक रखे, मुझे भी बाइक खरीदना है। இதுக்காக காசு இல்லாம போய் கஷ்டப்பட்டு இஎம்ஐ
में पैसा मतलब पैसा डाल के ईएमआई में जाके वो लोग फंस भी जाते हैं। ஆனா சில இடத்துல लेकिन कुछ जगह में உங்களுக்காக நீங்க நல்லா செலவு பண்ணாதான் உங்களுக்கு வரும். देखो, कुछ कुछ जगह में ऐसा है, तुम्हारे लिए तुम अच्छा खर्च करोगे तभी तुम्हारे पास वापस मिलेगा। எப்படி இன்னும் நல்லா பிளெஸ்டா இருக்குது ரிசீவ் பண்றதுன்றத பத்தி நம்ம படிச்சோம்னா कैसे हमें और प्राप्त करना है और कैसे आशीष पाना है, अगर उसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो உங்களுக்காக செலவு பண்ணிக்கிறத பத்தி நிறைய போட்டிருக்காங்க. तुम्हारे ऊपर खर्च करने के बारे में बहुत बार कहीं अच्छी जगह में लिखा है। உங்களை வேல்யூ பண்ணி உங்களுக்காக நீங்க நல்லா செலவு பண்ணீங்கன்னா நிறைய வரும். तुम अपने आप के ऊपर कदर करोगे, तुम्हारे ऊपर तुम खर्च करोगे तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आएंगे। அதனால தான் நான் திரும்ப சொல்றேன், इसीलिए मैं वापस दोहराता हूँ, எப்ப எனக்காக நல்லா செலவு பண்ணணும், कब मुझे मेरे ऊपर अच्छा खर्च करना है எப்ப நான் சில செலவை தவிர்க்கணும், और कहाँ पर मुझे कुछ खर्चे को नहीं करना है, இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஞானம் வேணும். और इसके ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान की जरूरत है। சோ இந்த காரியம் ஃபைனான்சியல் பேசிக், இத நம்மளுக்கு அடிப்படையா தெரியணும். तो यही जो बात है ये फाइनेंशियल बेसिक है और बुनियादी चीज है, हमें जानना जरूरी है। ஏன்னா யாக்கோபு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருந்தா, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா இருந்தா, ஆனா லைஃப்ல பிராக்டிகலா ஒண்ணும் காணோம். क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि याकूब जो है बहुत आशीषित इंसान है, लेकिन वो आशीष को कैसा प्राप्त करना है उसे वो नहीं पता है। நீங்களும் நானும் கூட பயங்கர பிளெஸ்ட் தான். देखो, आप भी मैं भी बहुत जबरदस्त आशीषित इंसान है, ஆனா நம்ம இந்த காரியங்கள்லாம் தெரியாதனால கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். लेकिन ये सारी बातें हम जानते नहीं, इसलिए जबरदस्त संघर्ष कर रहे ஒரு हैं। சிலருக்குலாம் நான் சொன்ன காரியம் எல்லாமே தெரியும், எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க. देखो, कुछ लोग जो है यहाँ पे जो भी चीज मैंने बताया उनको मालूम होगा और सब चीजों का वो पालन करते होंगे। நிச்சயமா நீங்க பணத்துல நல்லா உயர்வாதான் இருப்பீங்க. और सच में कहता हूँ, आप पैसों की रीति में भी आप बहुत आगे ही होंगे। தெரியாதவங்க தெரிஞ்சிங்க, लेकिन जो लोग जानते नहीं है वो जान लो। இது இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். ये सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन ही है। இதுக்கப்புறமா தான் யாக்கோபு புத்தகத்துல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஒவ்வொரு கீஸும் பார்க்க போறோம். इसके बाद ही हम हर एक जो है याकूब की जीवन से रणनीति को, हर एक तरीके को हम जानेंगे। கடவுள் உங்களை ஆசீர்வச்சிருந்தா கூட, परमेश्वर आपको आशीष किए होंगे நம்ம तो भी, வாழ்க்கையில ஒழுக்கம் இல்லைன்னா எப்படி சில பணத்துல நம்ம உயர முடியும்? अगर हमारे जीवन में एक ढंग नहीं है, तौर तरीका नहीं है, तो हम कैसे हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते பணத்தை हैं? கேர்லெஸ்ஸா நினைக்கிறது, और जो है पैसों को ऐसे हल्का फुल्का ले लेते हैं, வெள்ளியம் வேணாம் பொண்ணும் வேணான்றது, और सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए बोलते हैं, பணத்தை பத்தி நெகட்டிவா பேசுறது. और पैसों के ऊपर हमेशा नकारात्मक बात कहते रहते हैं। சோ கடவுளோட ஆசீர்வாதம் உங்க மேல இருந்தாலும் பணம் பிராக்டிகலா இல்லாத போயிடும். देखो, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहा तो भी, लेकिन तरीका इस्तेमाल ठीक से बोलते नहीं है, इस वजह से नहीं आता है। பட்ஜெட் போடல, बजट नहीं डालते हैं, பணத்து மேல ஒரு கவனமா இல்ல, पैसों के ऊपर ध्यान नहीं है, எப்படி பணம் வரும்? पैसा कैसे आएगा आपके पास? சோ இதெல்லாம் நீங்க மனசுல வச்சீங்க. तो ये सारी बातें आपके मन में आप बसार लो, இதெல்லாம் உங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க. और ये सारी बातें आप अपने बच्चों को बोले। சில நேரத்துல இத உட்கார்ந்து ஒரு 5-6 டைம் எழுதுங்க. और कभी कभी जो है आप इसे 5-6 दफा लिखे। இதெல்லாம் வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப और முக்கியம். खास कर ये नवयुवक बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है। சரியா, இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுக்கோ. तो आज यहाँ से हम समाप्त करेंगे। நீங்க தொடர்ந்து யாக்கோபு புத்தகத்தை படிச்சுட்டே आप வாங்க. लगातार याकूब का किताब पढ़ते रहे।